Today is 39th live session of English Enrichment Program. Today's our theme is elevating your English. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൂടുതൽ ഹൈറ്റിലേക്ക് ഫ്രം നമ്മൾ ബേസിക് ഗ്രാമറിന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗ്രാമർ പഠിച്ചു, അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗ്രാമറിൽ നിന്ന് കോംപ്ലക്സ് ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് പഠിച്ചു. From these complex grammar structures, today we'll be looking into using it in global conversations. Okay, so mastering advanced applications of the English language. Okay, yeah. So agenda for today's session is advanced grammar structures. Everyone should get ready with your activity from day 263. Okay, we'll be discussing activities from day 263. Advanced grammar structures, the language of leadership, crafting satire in English, English in film production, academic English mastery, multicultural communication practices, and reflecting on English learning and future goals. Okay. So word of the day is paradigm. Paradigm. Okay, ഇതിൽ G എന്ന letter silent ആണ്. Paradigm. നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു മീനിങ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ കേട്ടോ. Ask me if you don't understand. The pronunciation is actually paradigm. Okay, ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ്. Paradigm എന്നാണ് കേട്ടോ pronunciation വരിക. Paradigm അല്ല, it's paradigm. Paradigm. Okay, and the letter G is completely silent. ആ ഒരു ജിയുടെ സൗണ്ടിന് പകരം നമ്മൾ ഒരു H സൗണ്ട് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുക. ഒരു paradigm. ആ എമ്മിന് മുമ്പ് ഒരു സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഹാ സൗണ്ട് പോലെ. Paradigm. Okay. So a paradigm is a formal word that refers to a pattern or example, and especially to an outstandingly clear or typical example or archetype. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ explain ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ please do let me know. Did you all understand the meaning of word of the day? Yes, we sociology students use this regularly. Yes, exactly. അധിക social science subjectകളിലും, even in politics, even in psychology, sociology, social work, the word paradigm is frequently used. Okay, is there anyone who didn't understand the meaning of the word? Yes, paradigm shift. That is the most common usage. Paradigm എന്ന word എപ്പോഴും കൂടുതൽ വരെ ഈ shift എന്ന വേർഡിന്റെ കൂടെ ആയിരിക്കും. അതായത് പാറ്റേണിൽ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വന്നു. For example, with the advent of NEP, that is New Education Policy, there is a paradigm shift in education. Paradigm എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ഒരു പാറ്റേണിനെ നമ്മൾ പൊതുവെ ഫോളോ ചെയ്തു വരുന്ന ആ ഒരു പാറ്റേണിനെ ആണ് നമ്മൾ പാരഡൈം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പാരഡൈം. she is following a completely different paradigm. I am different from it എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാറ്റേണും ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പാറ്റേണും ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന്. So I've given an example sentence here, that is, her latest book provides us with a new paradigm for modern biography. So can you please give me an example sentence using the word paradigm? Her innovative teaching methods represented a new paradigm in education. Okay, represent എന്ന് മതി. Her innovative teaching methods represent a new. Represented എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ. Represent എന്ന് പോരെ. It is not wrong, but നമ്മൾ പൊതുവെ represented എന്ന് യൂസ് ചെയ്യൽ കുറവാണ് കേട്ടോ. Her innovative teaching methods represent, അത് represent ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി represent മതി. Gender is a concept which is undergoing a paradigm shift globally. Yes, very good. But Amina has also given a good sentence. Swapna has also given good sentence. What about others? Aditya, Sunila, Srisha, Femi Mary, Inaya, please reply. Jorman George, Velayudan, Risa, Bipita. ഞാനിങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന കുറച്ച് പേരുകൾ വായിക്കുന്നതാണ്. കവിത, വിജേഷ്, ജലാൽ, വിശാഖ്, വിനോദ് കുമാർ, ശിവാനി, സ്നേഹ ബാലചന്ദ്രൻ, ശ്രീഷ, ഷാജിയ. റിപ്ലൈസ് എവിടെ? തെറ്റിക്കോട്ടെ, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. തെറ്റിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ. നിങ്ങൾ കിടന്ന് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്താൽ നന്നാവും. നിങ്ങൾ അറിയാണ്ടാണ് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുന്നവര് അതിൻ്റെതായ ഒരു എറ്റിക്വറ്റിൽ ഇരിക്കുക, അല്ലാത്തവർ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഈ കിടന്ന് ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഒന്ന് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എണീറ്റിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ,
July 24 batch. Like, okay, is there any newcomers here today? Any newbies? Yes, I am Vinod Kumar. Okay, This is my first class. Okay, welcome Vinod Kumar. What about others? Okay, Aditya is here, Rihanna is here. Okay. It's my first class too. Okay, who is it? Femi ano parnathu? Yes. അതെ. Okay, good. Okay. So do you people have, ഞാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ഇവിടെ 42 പേരുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആകെ കലവില ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് എല്ലാവരെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. So do you guys have an idea about what is EEP അഥവാ ഇംഗ്ലീഷ് എൻറിച്ച്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്താണ് എന്ന ഐഡിയ ഉണ്ടോ? We can use different paradigm in drawings. Okay, good sentence, Kavita. Certain paradigm changes has affected the management techniques. Yes, good sentence, Femi. Okay, English enrichment program എന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഇഗ്നോ കോഴ്സസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന്റെ കോച്ചിങ്ങിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കോംപ്ലിമെന്ററി ഫ്രീ കോഴ്സ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് എൻറിച്ച്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോച്ചിങ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. അതിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പോർഷൻസിലുള്ള ആ ഒരു ഇത് തന്നെ ഗ്രാമർ, ലോജിക്, റീസണിങ്, വൊക്കാബുലറി, ആന്റോണിം, സിനോണിം അത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കണം. ഇത് നിങ്ങളുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ്, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, so this is not going to help you with any competitive exam. Okay, this will only help you for regular speaking. Okay, നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഒരു 275 days കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു 365 day program ആണ്. So we've already completed 275 days of English enrichment program. എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് വാട്സ്ആപ്പ് ത്രൂ ഫ്രം യുവർ മെന്റർ യു വിൽ ബി റിസീവിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി. നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ടാസ്കുകൾ കിട്ടും. സോ പുതുതായി വന്ന എല്ലാവരും നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ഡെയിലി ടാസ്കുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വരിക. ഓക്കെ, കറക്റ്റായി പെർഫെക്റ്റ് ആയി ചെയ്യണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, കഴിയുന്ന രീതിയിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് വരിക. കാരണം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ആർക്കും ക്ലിയർ അല്ലേ? Is my voice breaking or is there any glitch in my voice? Yeah, so Shajia, please check your connectivity. Okay, so that's with English enrichment program. എല്ലാ ട്യൂസ്ഡേ ആണ് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക. ഇന്നലെ എനിക്ക് ചെറിയൊരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വെനസ്ഡേ ആയത്. എവറി ട്യൂസ്ഡേ 8 to 9 PM ആണ് നമ്മളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് എൻറിച്ച്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ലൈവ് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾക്ക് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ യൂട്യൂബ് ആസ് വെൽ ആസ് യുവർ ആപ്പ്. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് കിട്ടാൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ലിങ്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് കണക്ട് വിത്ത് യുവർ മെന്റേഴ്സ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇഡിയം ഓഫ് ദി ഡേ. Idiom of the day is add insult to injury. Add insult to injury. അതായത് കൈൻഡ് ഓഫ് എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതിന്റെ ഒരു യൂസേജ് ആണ്. ആഡ് ഫ്യൂവൽ ടു ഫയർ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു സെയിം മീനിങ്ങിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ഇഡിയമാണ് ആഡ് ഇൻസൾട്ട് ടു ഇഞ്ചുറി. ഓൾറെഡി എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാഡ് സിറ്റുവേഷനെ കൂടുതൽ ബാഡ് ആക്കുക, അതിനെ കൂടുതൽ വേഴ്സൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ആഡ് ഇൻസൾട്ട് ടു ഇഞ്ചുറി. Okay, it has the same meaning like add fuel to the fire. Okay, so example sentence given is learning she failed her science test. Her friends mocked at her, which added insult to injury. But ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Is it fine now? ഇപ്പോ കാണോ? Okay, fine. So please give me example sentence using the idiom add insult to injury. After losing the game, she got into an accident, adding insult to injury. Okay, Amina, good one. ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് എ വൺ വേ തിങ്. ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ വൺ വേ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ മെന്റേഴ്സ് അയച്ചു തരുന്നു, നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നു, വേറെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും നടക്കുന്നില്ല. ആകെ വീക്ക്ലി വൺസ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മാത്രമാണ് എന്തെങ്കിലും സോർട്ട് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ പ്ലീസ് ബി ആക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്. When she fell down,
Her friends laughed at her, adding insult to her injury. Okay, Sagita, good one. Friends in the spellings FRIENDS ആണ്. Just EUMI ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി. I failed in the exam and adding insult to my injury, my mother scolded me. Okay, good, Aravind. Good. And to all the newbies, പറയാണ് ഇവിടെ എന്നിലും ഏജ് ഉള്ളവര് ഉണ്ടാവും കുറെ അധികം, പക്ഷെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ പേരെടുത്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഏജ് എനിക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടും പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലാസിന്റെ ഫോർമൽ സ്ട്രക്ചർ കീപ്പപ്പ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിനെയും പേര് വിളിക്കുന്നത്. Okay, and for the newbies, I'll just introduce myself. My name is Hamna. I am a psychology postgraduate. പിന്നെ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചിങ്ങിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, this is my passion and I have experience in it. I have been doing this for last 4 years. Okay. Jane's flight was cancelled, forcing her to miss an important meeting. So, and venda, an important meeting. Good sentence, Niza. But add number idiom vanillalo. Jane's flight was cancelled, forcing her to miss an important meeting. Where is the idiom? Add insult to injury and all idiom adil use idillalo. Okay. So just to ചെറിയ warming up, ഒരു കുഞ്ഞു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് before we move on to class. Okay, because ഇന്ന് പുതിയ വന്നേക്കുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരാരും ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്താണല്ലോ. സോ നമുക്ക് ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്ത് will move ahead. Before after losing her child, her father also passed away, adding insult to injury. Okay, Rabia, it's a good sentence. But you have to use a comma after losing her child, comma, her father also passed away, adding insult to injury. Okay, or comma use cheyane avade. Good sentence. He missed the bus and to add insult to injury, it started raining. Avade aa COVID avashyam illa. Okay, Srisha, he missed the bus and use ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, appo pinna COVID avashyam avade illa. He missed the bus and to add insult to injury, it started raining. Okay, you can avoid the commas. Social rights is an insult to injury. Is an insult to injury to the law and regulations of a country. It's fine. പക്ഷെ ഒരു കറക്റ്റ് വളരെ ആപ്റ്റ് ആയ ഒരു യൂസേജ് അല്ല അത്. കാരണം ഓൾറെഡി ബാഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്തിനെങ്കിലും വേഴ്സൺ ആക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആഡ് ഇൻസൾട്ട് ടു ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു യൂസേജ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ലോ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് എ കൺട്രി ഓൾറെഡി ബാഡ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഇംപ്ലിക്കേഷൻ വരും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ വെരി ഗുഡ് യൂസേജ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നിസ ഈ സെന്റൻസിൽ ഇഡിയം വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. യു ഹാവ് ടു ആഡ് ദ ഇഡിയം ഇൻ ദ സെന്റൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദി ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് ഞാൻ പറയുന്ന വേർഡ്സിന്റെ സിനോണിംസ് പറഞ്ഞു തരണം എനിക്ക്. വാട്ട് ഈസ് മെന്റ് ബൈ സിനോണിംസ്? സിനോണിംസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് സിനോണിം? ഡിഫറെന്റ് വേർഡ് വിത്ത് സെയിം മീനിങ്. യെസ്, അനദർ വേർഡ് വിത്ത് സെയിം മീനിങ്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഹാപ്പി, ഹാപ്പി എന്ന വേർഡുമായി സാമ്യമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സിമിലർ മീനിങ് ഉള്ള വേർഡാണ് ജോയ്. സോ ജോയ് ഇസ് ദ സിനോണിം ഓഫ് ഹാപ്പി. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നതാണ്. So shall we all start? Okay, I'll be asking around maybe 10 to 12 words. Okay, this is rapid fire aanu. Njan adhiga time wait cheyilla. Okay, so the first word is ask. Ask. Give me synonym for ask. 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 Query. Query can be accepted, but query is the synonym of question. Okay, question, query എന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യമാണ്. Okay, ask, yes, ask, no, request നമ്മള് എന്താ പറയാ, request is different. Yes, enquire and inquire both are correct. Okay, enquire ചെയ്യാ I think ആദ്യം സ്വപ്നയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് തോന്നുന്നു. Okay, so yeah, സ്വപ്ന പറഞ്ഞു, first പറഞ്ഞത് സ്വപ്നയാണ്. Enquire, yes, enquire is the synonym of ask. Inquire, okay, even INQUIR, ENQUIR, both has the same meaning. Okay, yeah, interrogate. Okay, but interrogate എന്ന് പറയുന്നത് question ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്. ആരെങ്കിലും
For example, please ask if she has an extra pen എന്ന് ചോദിക്കാം. പക്ഷെ please interrogate if she has an extra pen എന്ന് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല. Interrogate കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പൊ എന്താ, police interrogation, case interrogation. Okay, no, demand is not synonym of ask. Okay, question synonym query ആണ്. Ask എന്നാൽ ചോദിക്കുക എന്നതാണ്. Okay, I hope you understood. Next word is buy. BUY, buy. Want to know എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ചോദിക്കുന്നത്? അതിന്റെ very good Sneha Balaj, Joman George and Sneha Balachandran. Purchase, very good Surak. Procure, purchase, very good. Okay, next word is job. Gain ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് മൾട്ടിപ്പിൾ മീനിങ് ഉണ്ട്. നേടിയെടുക്കുക എന്നതിന് ഗെയിൻ എന്നാണ് പറയുക. മേടിക്കുക എന്നതിന് പ്രൊക്യൂർ, പർച്ചേസ്, ബൈ എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് ജോബ്. JOB, job, ജോലി. Yeah, job can be asked as work. Career and profession, yeah, can be accepted. Yes, ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച ഒരു വേർഡ് ഉണ്ട്, അത് എത്തിയിട്ടില്ല. യെസ്, occupation, Bibita. Yes, that is the correct word for even work. What is your work? അല്ലെങ്കിൽ what are you working as എന്ന് ചോദിക്കാം. What is your job എന്ന് ചോദിക്കാം. What is your occupation എന്ന് ചോദിക്കാം. കരിയറും പ്രൊഫഷനും കുറച്ചും കൂടെ ബ്രോഡ് ടേംസ് ആണ്. Okay, profession can be same as job, but career is what is your career? നമ്മളുടെ ഫീൽഡിനെ നമ്മൾക്ക് കരിയർ എന്ന് പറയാം. അതായത് I work in psychology field, that is my career. Okay, career കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബ്രോഡ് ടേം ആണ്, but also it can be used as synonym. Okay, no, appointment cannot be used as synonym. Post cannot be. നമുക്ക് തന്നെ ചോദിക്കാം, you work, what is your post in the company എന്ന് ചോദിക്കാം, but it is not a very apt synonym here. No, task is not a synonym for job. Next is let. LET, let. സമ്മതിക്കുക, let it be, അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ. Let, LET, let him do that. Yes, allow, very good. No, accept, no. Accept എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കുക എന്നാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ yes, permit, very good. എമിക്ക് മുമ്പ് ആരോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Yeah, Rihanna has said permit. Yes, very good. Okay, so synonyms for let can be allow and permit. Next is check. പരിശോധിക്കുക, check. No, authorize cannot be. Check, CHECK, check. പരിശോധിക്കുക. Yes, evaluate, examine, very good. ചെക്കും സെർച്ചും ഡിഫറെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതായത് ചെക്ക് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ രണ്ടിന്റെയും മീനിങ് പരിശോധിക്കുക എന്ന് വരും, പക്ഷെ സെർച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കാണാതെ പോയ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്ലീസ് സെർച്ച് ഇറ്റ് ഇൻ മൈ റൂം എന്നാണ് പറയാ. ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. പ്ലീസ് ചെക്ക് മൈ പേപ്പർ, പ്ലീസ് ചെക്ക് ദ essay I've written. Okay, so check and search has different meaning. Okay, no, assure ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് is not related with check. Yes, inspect is correct, very good. Examine is correct, very good. Verify is correct. Check review, please review the essay എന്ന് പറയാം, പക്ഷെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് റിവ്യൂ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫൈനൽ ചെക്കിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾക്ക് റിവ്യൂ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഒരു തറോ ചെക്കിങ്ങിനെ നമ്മൾക്ക് റിവ്യൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, ബട്ട് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ആക്സെപ്റ്റഡ്. No, scan cannot be used. Okay, next word is need. NEED, need. I need some more food. The people in slum, okay, need and want ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്, but can be accepted. Necessity എന്ന word related ആണ്, but cannot be used as synonym. ഇപ്പോ
I need some more food എന്നതിന് പകരം I necessity some more food എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. So it cannot be synonym. Yes, require. Very good. Required. Yes, very good. Okay. Next. Okay, I'll just stop with one more word because നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ടൈം എടുത്തു. ബാക്കി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നോക്കാം. Final word is help. Please help me. സഹായം. HEL. Help. Assist. Very good. സ്വപ്നയാണ് വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് അസിസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. റിയാന, സ്വപ്ന, ആന്റണി, വിനോദ് കുമാർ. യെസ്. Can you please guide me? Yes. ഹെൽപ്പിന്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും സിനോണിം ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സപ്പോർട്ട്. ഓക്കെ, ഗുഡ്. എയ്ഡ്. നോ, അഡ്വൈസ് ഇസ് നോട്ട് എ സിനോണിം ഓഫ് ഹെൽപ്പ്. നമ്മൾ ഉപദേശം ചോദിക്കുന്നതും സഹായം ചോദിക്കുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ വാർമിംഗ് അപ്പ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ 1/2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. Contribute and helping is different. Okay, so let's begin with the activity of day 263. പുതുതായി വന്നവര് ഇന്ന് വാച്ച് ചെയ്യുക, ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്ന്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതനുസരിച്ച് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് തൊട്ട് നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു വരണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ആക്ടിവിറ്റി ഓക്കെ, ഈ ഒരു പരിപാടി ഇഷ്ടമായോ? കുറച്ചും കൂടെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ? ഓക്കെ, നമുക്ക് സമയമുള്ള വീക്കിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഞാൻ തന്ന ടാസ്കിൽ തന്നെ 2-3 തരത്തിലുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തന്നിരുന്നു. പിന്നെ അത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല എന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ഓക്കെ, Amina has put up her activity in the chat box. Everyone, please have a look at it. Okay. ചെയ്യാത്തവരെല്ലാവരും ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി, പുതുതായി വന്ന എല്ലാവരും അത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഈ ആക്ടിവിറ്റി എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കോംപ്ലക്സ് ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സെന്റൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, the first complex grammar structure she used is inversion in conditional sentence. Inversion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പുതുതായി വന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് പറയാണ്. ഇൻവേർഷന്റെ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻവേഴ്സ് എന്നാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചിടുക എന്നതാണ്. സോ നമ്മൾ പൊതുവെ ഇംഗ്ലീഷിൽ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് വേർബ് പ്ലസ് ഒബ്ജക്ട് SVO ആ ഒരു ഫോമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ സെന്റൻസ് ഫോം ചെയ്യാറ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇൻവേർഷനിൽ എന്താണ്? നമ്മള് സെന്റൻസിനെ തിരിച്ചിടുകയാണ് ചെയ്യുക. അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? If she finished her work quickly, she will join us for her dinner. Should she finish her work quickly, she will join us for dinner. കണ്ടോ? ആ ഒരു എക്സാമ്പിൾ സെന്റൻസ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ? ബട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ കോംപ്ലക്സ് ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചർ വളരെ ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമ്മളുടെ ഒരു ഡെയിലി കോമൺ സ്പീച്ചിലും ഡെയിലി കോമൺ ഫോർമൽ സ്പീച്ചിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ഇത്തരത്തിലുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് കോംപ്ലക്സ് ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ അധികം റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജിലാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇൻവേർഷൻ ആൻഡ് കണ്ടീഷണൽ സെന്റൻസ് ഒക്കെ സ്പീച്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റില്ല, പക്ഷെ പൊതുവെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. നമ്മളിത് റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജിലാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷണൽ ഇസ് ഓക്കെ. സ്വപ്ന ഹാസ് ഹെൽപ്ഡ് യു ബൈ പോസ്റ്റിംഗ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു എന്ന് സ്വപ്ന നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇഫ് വി ഇംപ്ലിമെന്റഡ് ദ ന്യൂ പോളിസി, അമീനയുടെ സെക്കൻഡ് പേജ് ആണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ഐ വാണ്ട് ഓൾ ഓഫ് യു ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹാവ് എ ലുക്ക്. If we implemented the new policy, the company would see increased productivity. Were we to implement the new policy, the company would see increased productivity. Okay. Cleft sentence use ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. That is, എന്താണ്? 3 വാക്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന സെന്റൻസുകളെ നമ്മൾ വലുതാക്കി പറയുന്നതിന്. For example, I got my degree in July എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം it is in July I got my degree. ഓക്കെ, ഒരു 3-4 വാക്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന സെന്റൻസുകളെ നമ്മൾ വലിച്ചു നീട്ടി
ആക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ക്ലെഫ്റ്റ് സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. Okay, so next I want all of you to have a look at Swapna's activity. Okay, സ്വപ്നയുടെ സെക്കൻഡ് പേജ് എടുത്തോളൂ. സ്വപ്ന 3 പേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്നയുടെ സെക്കൻഡ് പേജ് എടുത്തോളൂ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇൻവേർഷൻ അമീനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ ക്ലെഫ്റ്റ് സെന്റൻസ് സ്വപ്നയുടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. It was David who killed Goliath. It was Goliath who killed David. Who killed? It was Goliath who David killed. Okay. കണ്ടോ, നമ്മൾ ഈ ക്ലെഫ്റ്റ് സെന്റൻസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ സെന്റൻസ് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂസിങ് ആവുകയാണ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്തത്. റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജിലാവുമ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മൾക്കിത് റീഡ് ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ബട്ട് സ്പോക്കൺ ലാംഗ്വേജിലാവുമ്പോൾ വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും. ഇറ്റ് വാസ് ഡേവിഡ് ഹു കിൽഡ് ഗോലിയത്ത് എന്ന സിമ്പിൾ സെന്റൻസിനെ ഇറ്റ് വാസ് ഗോലിയത്ത് ഹു എന്നത് whom എന്നാവില്ലേ, ഇറ്റ് വാസ് ഗോലിയത്ത് whom David killed എന്നാവും ട്ടോ. whom ആവും, whom David killed. It was my father who helped me with my homework. My father helped me with homework എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം it was my father who helped me with my homework ആവും നമ്മളത് ക്ലെഫ്റ്റ് സെന്റൻസിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ. What I need is a good homely meal. I need a good homely meal എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം what I need is a good homely meal. നമ്മൾ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ cleft sentence is like making it more verbose. Okay, verbosity എന്താണ്? 3 വാക്കിൽ പറയാൻ പറ്റുന്ന സെന്റൻസുകളെ 5 വാക്കിൽ പറയുന്നതിനെയോ അതിലധികം പറയുന്നതിനെയോ ആണ് verbosity എന്ന് പറയുക. Okay, Amina, it's correct, it's good. whom ഇപ്പോ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, അങ്ങനെയുണ്ടോ? അതെന്താ സ്വപ്ന അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്? ഏതെങ്കിലും സോഴ്സസിൽ അങ്ങനെ കണ്ടോ whom currently used അല്ല എന്നുള്ളത്? who എന്നതിന്റെ ഒരു ഫോർമൽ യൂസേജ് ആണ് whom എന്നത്. cleft sentences used to emphasize ആണോ? Okay, I am not aware of it. Okay, ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരു ആർട്ടിക്കിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊന്നും കണ്ടിട്ടുമില്ല, ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് കൃത്യമായി എന്തെങ്കിലും ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഐ മീൻ ഒരു ടീച്ചർ പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അതിനൊരു കൃത്യമായ ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഇഫ് യു ഷെയർ ഇറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ബൈ സെപ്പറേറ്റിംഗ് 2 clauses എക്സാക്ട്ലി, യെസ്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് റൈറ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ഇൻ റിയൽ ലൈഫ് ഇത് പാർട്ട് ഓഫ് സെന്റൻസിനെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുക എന്നതിനേക്കാൾ ഇപ്പോ നമ്മൾ ചില ഒരു ഫോർമൽ റൈറ്റിംഗ് എഴുതുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സിമ്പിൾ ലുക്ക് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഭയങ്കരമായ സിമ്പിൾ ലുക്കിനെ ഒന്ന് കോംപ്ലെക്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലെഫ്റ്റ് സെന്റൻസ് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദീസ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇൻ എൻഹാൻസിങ് ക്ലാരിറ്റി ആൻഡ് എക്സ്പ്രസീവ്നെസ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്? പലരും നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ എറർ ഉള്ളപ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കുന്ന കേട്ടിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാ ഇനിയിപ്പോ ഗ്രാമർ ഒക്കെ നോക്കുന്നേന്ന്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് വേ. ഗ്രാമർ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് ദ കീ ടു എഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. കോമ ക്യാൻ കിൽ എ മാൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ? സോ പങ്ക്ച്വേഷൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ദ കീ ഇസ് ഇൻ ദ ബാസ്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതും the key is under the basket എന്ന് പറയുന്നതും the key is on the basket എന്ന് പറയുന്നതും മൂന്നും different meaning ആണ്. Okay, so grammar is a key to effective communication. Next is it has a great impact on spoken and written English. Grammar is both important in spoken and written English. ഞാൻ പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ written English perfect ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും എസ്സി എഴുതുമ്പോൾ എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എക്സാം പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും, അസൈൻമെന്റ്സ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ സ്പീച്ച് ദർ ഗ്രാമർ വിൽ ബി എ ഡിസാസ്റ്റർ. ഓക്കെ, സോ അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവർക്ക് ഗ്രാമർ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല. അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് അത് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഐ മീൻ റിട്ടൺ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ പ്രാക്ടീസിന്റെ കുറവാണ്. ഓക്കെ, സോ ഗ്രാമർ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻ ബോത്ത് സ്പോക്കൺ ആൻഡ് റിട്ടൺ ഇംഗ്ലീഷ്. Then grammar will improve your fluency, accuracy and better comprehension. ഇപ്പോ കൃത്യമായ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ യൂസേജ് ഇല്ലാത്തൊരു സെന്റൻസ് കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മനസ്സിലാക്കുക.
മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതോടൊപ്പം മിസ്കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നോ, സ്വപ്ന സെന്റൻസസ്, സ്വപ്നയുടെ റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. യുവർ യൂസേജ് ഓഫ് ഗ്രാമർ, വൊക്കാബുലറി ആൻഡ് സെന്റൻസ് ഫ്രെയിമിംഗ് ആൻഡ് സ്ട്രക്ചറിങ് ഇസ് ഓൾ ഗുഡ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കൃത്യമായി യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കൃത്യമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആളിലേക്ക് കൃത്യമായത് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനലി കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ്. ബൂസ്റ്റ് യുവർ കോൺഫിഡൻസ് ബൂസ്റ്റ് രണ്ടും സെയിം ആണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ആയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, നമ്മൾ അത് അടിപൊളിയായി പെർഫോം ചെയ്യില്ലേ? വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരു ഫുഡാണോ ഉണ്ടാക്കുക, അതോ നമ്മൾക്ക് വളരെയധികം നന്നായി അറിയുന്ന ഒരു ഫുഡാണോ ഉണ്ടാക്കുക? വാട്ട് വിൽ യു കുക്ക്? പുതുതായ ഒരു സംഗതി പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാനാണോ സാധ്യത കൂടുതൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഉറപ്പുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കാനാണോ സാധ്യത? നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൂടുതലുള്ളതല്ലേ ചെയ്യാ. Yeah, so having good knowledge in grammar will help you to confidently speak English. Okay, Abid, why not എന്ന് ചോദിച്ചത് എന്തിനാണ്? We cook what we specialize in എന്നാണോ സ്വപ്ന ഉദ്ദേശിച്ചത്? Yeah, it's okay. Let's go to activity. Specialized in അതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ മടി ഉണ്ടാവില്ല. Next is your activity of day 264, that is language of leadership. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ച് ഓർ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതോടെ ഷെയർ ചെയ്യണ്ട, പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ മതി. Did anyone do this? ഞാൻ നിങ്ങളോടല്ലേ ചോദിക്കുന്നത്, ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടെ നോ പറഞ്ഞാൽ എന്ത്? ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, ഇനി ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവോ? ഞാൻ വെറുതെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കും. ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Tell me a no if it's a no. Okay. No, okay. കുറെ ന്യൂ കമേഴ്സ് ഉണ്ട്. ന്യൂ കമേഴ്സ് നോ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഒരു 1 മിനിറ്റിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ച് ഉണ്ടാക്കി പറയാൻ ആരെങ്കിലും റെഡി ആണോ ഇവിടെ? Is anyone ready? നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയാം നിങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും എനിക്ക് മോട്ടിവേഷൻ തരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തരാം. ഞാൻ എംഫിൽ എക്സാംസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നടക്കുകയാണ്. ഞാൻ എഴുതിയ 3 എക്സാംസ് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയാ, വളരെ ബാഡ് ആയിട്ടാണ് പെർഫോം ചെയ്തത്. എന്റെ മോട്ടിവേഷൻ ലെവൽ വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരു 1 മിനിറ്റ് സ്പീച്ച് മതി. എന്നെ ഇനിയും വരുന്ന എക്സാമുകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടോ ഇവിടെ? ഔട്ട് ഓഫ് ദീസ് 53 പീപ്പിൾ എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം ഇവിടെ ആർക്കും ഇല്ല? That's sad. ഇന്ന് സ്വാദിഷില്ല. സ്വാദിഷ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ വന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താനെ. It's okay, I'll motivate myself. Okay, so നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത്തരത്തിലൊരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ലീഡർ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, വേണ്ട, ഞാൻ ആരും എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണ്ട, ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? ഇവിടെ ഒരു റെസിപ്രോസിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്തൂടെ നിങ്ങൾക്ക്? ഞാൻ നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ജലാൽ, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളൊരു ലീഡർഷിപ്പ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പീച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത്, ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ അണ്ടറിൽ വേറെ ആൾക്കാരുള്ളപ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ നിങ്ങൾ മാനേജറായി നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ നിങ്ങൾ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താവാം, അല്ലെങ്കിൽ ബീങ് പാരന്റ്സ് മക്കളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായിരിക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീച്ച്. ഓക്കെ, അമീന ഹാസ് സെൻഡ് ഇറ്റ്. അമീന, അത് ഞാൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അമീനക്ക് അതോടെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ അമീന, ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ. Can you please unmute and speak? Will it be possible for you? Yes, വിനോദ് കുമാർ, ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് പേരുള്ളതുകൊണ്ട് കുറെ പേർക്ക് ആക്സിഡന്റലി അൺമ്യൂട്ട് ആയി പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരെയും മ്യൂട്ട് ആക്കിയിട്ടേക്കാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം സംസാരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ. Hello, ma'am. Yes, Amina. Can you hear, ma'am? Yes, I can hear you. Actually, I did a speech about domestic violence. Okay. Wrote that first, then I
recorded it. So Oh. It Mm. would be better if you speak a little louder. എനിക്ക് okay ആണ്, പക്ഷെ ചെറിയ ഒരു സൗണ്ട് കുറവ് പോലെ ഉണ്ട്. Okay, ma'am. Can you hear now? Yes, yes. പറഞ്ഞോളൂ. Um, do I need to share about my audio recording? Hello, ma'am. Yes, yes. Mm. Voice recording. എന്താ അമീന പറഞ്ഞത്? Do I need to share about my recording, ma'am? ആ റെക്കോർഡിംഗ് സ്പീച്ചിൽ I just want you to tell that speech here. ഞാനിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഞാനത് കേട്ട് വന്ന റിവ്യൂ പറയുന്നതിനേക്കാൾ it would be nice if you present that same speech here. Actually, that returns, I had written it somewhere, but I'm not in my home now. I am in my grandparents' house. So, Okay, okay. I Then don't I think that- it's fine. കുഴപ്പമില്ല. It's okay. Okay, ma'am. Okay, Amina. Okay. വിനോദ് Thank കുമാർ you. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനാണോ? വിനോദ് കുമാർ, do you want me to unmute you? Yes, yes. Please try unmuting. യെസ് മാഡം. ഞാൻ ഈ സ്ലൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോ നോട്ട് നെസസറി. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിന്റെ ഓരോ ടിപ്സ് തരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാം. ഞാൻ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അങ്ങനെ പറയാറില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. സോ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലൊരു സ്പീച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ദ ടോൺ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പൊ അമീന പറഞ്ഞു, അമീന ചെയ്ത സ്പീച്ച് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആണ്. ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മളൊരു സ്പീച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂൺ ആയിരിക്കില്ല നമ്മള് മദേഴ്സ് ലവ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു സ്പീച്ച് പറയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കിലും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോൺ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കില്ലേ? ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സീരിയസ് ആയ ബോൾഡ് ട്യൂൺ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ബട്ട് കമ്മിങ് ടു മദേഴ്സ് ലവ് എന്താണ്? അത് വളരെ സോഫ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ്. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി സീരിയസ് വിത്ത് ദാറ്റ് ടോപ്പിക്. നമ്മൾ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് സൂതിങ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സും ടോണും ആണ് ആ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. സോ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോൺ ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്താണ്, അതനുസരിച്ചുള്ള വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം സിനോണിംസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്. ഇപ്പോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു ആസ്ക് എന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ എന്താണ്, വി ഹാവ് ടു എൻക്വയർ ഇൻ ടു ദ ഡെപ്ത്സ്. ഓക്കെ, സെയിം മീനിങ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ആ ഒരു യൂസേജ് ഓഫ് വേർഡ്സ്. സോ പിക്ക് ദ റൈറ്റ് വേർഡ്. നമ്മളുടെ ടോണുമായി മാച്ച് ചെയ്യുന്ന കൃത്യമായ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. അതിനെന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിളോ ഡിക്ഷണറിയോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. സിനോണിംസ് ഓഫ് ദിസ് വേർഡ്, സിനോണിംസ് ഓഫ് ആസ്ക്, സിനോണിംസ് ഓഫ് പെർമിറ്റ്, ഓരോ വേർഡിന്റെ സിനോണിംസ് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ദ ഓഡിയൻസ്. നിങ്ങൾ ഏത് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല നമ്മൾ 15 വയസ്സുള്ളവരുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക. അതുപോലെയല്ല ഒരു 35 വയസ്സായ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുക. സോ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾസും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രീതിയും അതെല്ലാം അതനുസരിച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആവും. ലേൺ സം മെറ്റഫേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതായത് സ്പീച്ച് ഷുഡ് ബി എൻഗേജിങ്. ആൾക്കാർക്ക് കേട്ടിരിക്കാൻ തോന്നണം. മെറ്റഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ മെറ്റഫർ? വാട്ട് ഇസ് മെന്റ് ബൈ മെറ്റഫർ? കമ്പയർ ചെയ്യുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോ ഒരു മരം നട്ട് വളർന്ന് അതിന് ശിഖരങ്ങൾ വരുന്നതെല്ലാം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ആ കുഞ്ഞിന്റെ കൈയും കാലും ഉറക്കുന്നതെല്ലാമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക, താരതമ്യം ചെയ്യുക. ഒരു മരത്തിന് ഇപ്പൊ ജീവനില്ല, ഐ മീൻ മരം നമ്മൾ പൊതുവെ ജീവനില്ല എന്ന് പറയാറില്ല. ജീവനുള്ള അങ്ങനെയല്ല, മനുഷ്യന്റെ പോലത്തെ ജീവനില്ലല്ലോ. കൈയും കാലും വെച്ച് മരം നടക്കുന്നില്ലല്ലോ. പക്ഷെ മനുഷ്യ ജീവനുമായി ഒരു മരത്തിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മെറ്റഫർ ആണ്. ഓക്കെ, ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നതും ഒരു പൂമ്പാറ്റി ഉണ്ടായി വരുന്നതും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മെറ്റഫർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ അത്തരത്തിലുള്ള യൂസേജുകൾ കൊണ്ടുവരിക. അത് നമ്മുടെ സ്പീച്ചിനെ കൂടുതൽ എൻഗേജിങ്ങും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗും ആക്കും. Next is use new words in sentence for practice. Yes, ഉപമ നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. എക്സാക്ട്ലി. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പുതിയ വേർഡ്സ്. സ്പീച്ചിൽ മൊത്തം ഫുൾ ആയിട്ട് പുതിയ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യരുത്. പക്ഷെ 1-2 സ്ഥലങ്ങളിലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പുതിയ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുക. അത് കേൾക്കുന്നവരിൽ എന്താണ്, ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നല്ലോ, വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്?
ഫുള്ള് പുതിയ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ എന്താണ്, അതാരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല, കാരണം ആർക്കും ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. എല്ലാം ബേസിക് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ആക്കി വെക്കുക. പക്ഷെ അതേസമയം ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്രം കുറച്ച് പുതുതായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് സ്ട്രക്ചേഴ്സോ കോംപ്ലക്സ് ഫ്രേസസോ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ക്യാൻ ഇൻവോക്ക് ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇൻ ദി ഓഡിയൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച്. നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു സ്പീച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റത്തെ ഒരു ഇൻട്രോഡക്ടറി പാർട്ട് ഉണ്ടാവും. സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പ്രോബ്ലം. എന്താണ് പ്രോബ്ലം? ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ്, ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പറയാം, കേരളത്തിലെ കണക്കുകൾ പറയാം. സെക്കൻഡ് വൺ, അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്, എവിടെ നിന്നാണ് ആ പ്രോബ്ലം വരുന്നത്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ്സ് പ്രിവെൻഷൻ ആൻഡ് സൊല്യൂഷൻസ്. ഇതെങ്ങനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം, ഈ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന പ്രശ്നം എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. സോ ഈ മൂന്ന് ഭാഗവും നമ്മൾ ഒരേ ടോണിലല്ല പറയുക. ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്ന ടോപ്പിക് വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ബോൾഡായ സീരിയസ് ടോണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നതും സൊല്യൂഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ സോഫ്റ്റ് ആവാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഈ പാർട്സ് ഓഫ് സ്പീച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം. അവോയ്ഡ് റിഡൻഡൻസീസ്. വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ റിഡൻഡൻസീസ്? ഐ തിങ്ക് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അവോയ്ഡ് റിഡൻഡൻസീസ്. ഓക്കെ, ഒന്നുമില്ല, റിപ്പിറ്റേഷൻസ് ഒഴിവാക്കുക. ഓക്കെ, അവോയ്ഡ് റിപ്പിറ്റേഷൻസ് എന്ന സെയിം മീനിങ് ആണ് അവോയ്ഡ് റിഡൻഡൻസീസ്. പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും 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 ഇരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് ആൾക്കാരെ വല്ലാതെ ബോറടിപ്പിക്കും. പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ ബോറടിക്കില്ല, പക്ഷെ കേൾവിക്കാരെ അത് മടുപ്പിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. നിങ്ങളൊരു സ്പീച്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് is activity of day 265, that is crafting satire in English. Satire in English. ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ ആക്ടിവിറ്റി? പുതിയ വന്നവരോട് ആക്ഷേപ ഹാസ്യത്തെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ സെറ്റയർ എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്, സെറ്റയർ മേക്കിംഗ് ഇസ് വെരി ടഫ്. എക്സാക്ട്ലി, കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഇൻ ഡെപ്ത് നോളേജ് വേണം. എന്താണ് അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യും വേണം, അതേസമയം നമ്മൾ ഹ്യൂമർ യൂസ് ചെയ്യും വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് സെറ്റൈറിക്കൽ ഹ്യൂമറിന് ഒരുപാട് ഫാൻസ് ഉള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റൈറുകൾക്ക് ഒരുപാട് അല്ല, ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നടന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ആണ്. ഓക്കെ, ബട്ട് ഐ എം ഹാപ്പി ദാറ്റ് യു ട്രൈഡ്. Okay, Amina has given her activity in the chat box. I want everyone to look at it. Navigating chaos inside Kerala's government hospitals. Welcome everyone to the strange world of Kerala's government hospitals, where promises of cutting-edge healthcare meets the reality of constant problems. Here, patients queue up at the dawn, clutching their token numbers like golden tickets, only to embark on a Kafkaesque journey. Wait, a word endaanu njanonu nokke. I am not. Okay, Kafkaesque journey ennu parnayal valare unpleasant aayittulla, valare confusing aayittulladu ennaanu ട്ടോ meaning. Okay, journey through crowded hall filled with cries and frustrated sighs. Diagnosis is an elaborate guessing game where outdated equipments and overworked doctors transform common cold into mysterious disease and serious ailments into minor inconveniences. The hospital pharmacy, which are supposed to have free medicine, often has empty shelves like the empty promises of the politicians. Wow, very good. This written piece of satire deserves a big clap. Okay, this is a very good piece, but just idoru satire ayo ennu choichal njan baaki bhagam vaichitilla. Just reading only the first page. Samayakoravu kaarananu ട്ടോ njan first page vaichu nirthiyadu. It's a very good written piece, but satire ennu parayunna samayathu korchum kuda humorous aayirikkum, korchum kuda nammalku chirikkanulla elements ayil undayirikkum. But here you've done your best. For example, endha thaale kodutittunde empty shelves like the empty promises of the politicians. Okay, usages are too good. Okay, embark on a Kafkaesque journey and the Fraser. Okay, where promise of Kerala's healthcare was called #1 model. But recently what happened in Calicut Medical College, Kozhikode Medical College, 2-3 സംഭവങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. Yes, golden tickets, very good.
clutching like golden tickets. Exactly. Very good. Recently, Kozhikode Medical College നടന്ന സംഭവങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ? Can someone tell what happened? എന്തായിരുന്നു നടന്നത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജില്? Instead of operating hand, the leg was operated, and instead of doing something on the some surgery on hand. Yes, that is മനസ്സിലായടാ, മനസ്സിലായിട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ issue പറഞ്ഞത്. Instead of doing something on the hand, some surgery was done on tongue. Okay, very good. And I'm very much impressed with the phrases you've used here. Okay, and Amina, I can not resist telling that you improved your vocabulary like no one. Okay, your vocabulary has improved to another level. Okay, the words you've used here, the phrases you've used here, your sentence structuring, everything is truly commendable. ABD, what is that? ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് chat boxil questions ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് clear ആയിട്ട് ചോദിക്കുക. What is that? That കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താണ്? Okay, നേരത്തെ അമീനെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആളല്ല. I have expectations on you also. ഞാൻ അമീനെ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു. Even Swapna. Okay, but try ചെയ്തിട്ട് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് is totally fine. It's fine. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Crafting satire in English, it's a big task. ആക്ഷേപഹാസ്യം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കാരണം just read out the points here. Firstly, satire demands a delicate balance between humor and critique for a keen understanding of the subject matter. നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ഇഷ്യൂസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഈ ആക്ഷേപഹാസ്യം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതിൽ തമാശ എന്നുള്ള ഒരു സംഗതിയും വരണം. അതേസമയം നമ്മൾ അതിനെ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുകയും വേണം. ഇവിടെ അമീനെ കൃത്യമായി ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? Medicines are free, but the shelves are empty like the promises of politicians. It is well criticized. Okay, it is not an easy task to phrase such things. Next is, ഒരു satire create ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ it requires delving into an exploration of its nuances, societal implications, and the often comical habits associated with this prevalent form of communication. That is, society to society, നമ്മളുടെ ഒരു ഹ്യൂമർ സെൻസ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. കൈൻഡ് ഓഫ് ഹ്യൂമർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു, ചില കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൽ എക്സാജറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് എക്സാജറേഷൻ അത്ര പറ്റില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് കോമഡീസ് പറയാറില്ല. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും എഫക്റ്റീവ് ആവുക എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കി വളരെ വളരെ മൈന്യൂട്ട് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളത് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ. One challenge lies in finding fresh and inventive angles to satirize without falling into cliches. Creative ആയിട്ട് ഒരു ഫ്രഷ് പീസ്, ഇതുവരെ മുന്നേ ആരും ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പറയാത്ത പുതുതായിട്ടൊരു ആക്ഷേപഹാസ്യം അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ടൊരു സറ്റൈറിക്കൽ പീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലീഷേ ഫോം ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ. ക്ലീഷേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Am I not audible? Okay, Swapna, can I ask you something? Yes, you can ask, but just a minute. Don't complete either. Give me a minute. The next one is, the creator must navigate the fine line between amusement and criticism. അതായത് അത് പ്രേക്ഷകരെ അമ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. പ്രേക്ഷകർക്ക് ചിരിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ഉള്ള ഒരു കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കണം. അതേസമയം satirical is always criticizing either the politics, ഏതെങ്കിലും കമ്പനികൾ ചെയ്ത തെറ്റുകളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്ന satirical humor is always political satirical humor. ഓക്കെ, ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് അത് തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. Moreover, crafting a satire necessitates an understanding of the diverse perspectives on the subject. നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണോ ആ ഒരു satire ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഇൻ ഡെപ്ത് നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന തമാശകൾ തന്നെയാണ്, അതല്ലാതെ അത് മറ്റേ ഇല്ലീഗൽ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗലി മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ഷേപഹാസ്യമാണിത്, ആക്ഷേപങ്ങളായി മാറാതെ ഇരിക്കണം. സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് satire in English, or satire in English എന്നല്ല, satire in മലയാളം ആവട്ടെ, satire എന്ന ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് പീസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് is not an easy task. അതുകൊണ്ട് തന്നെ Amina deserves a big applause today. Okay, because she is the only one who've done that.
Okay, Swapna, ask me what happened, my dear. മാം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മാം ഇപ്പൊ ഇതിനകത്താണല്ലോ ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലാണല്ലോ ക്രാഫ്റ്റിംഗ് സറ്റയർ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ളത് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ഒരാഴ്ച മുമ്പേ അല്ലേ തരുന്നത്. അപ്പൊ അത് Okay. ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ചാക്കാൻ അതായത് ഈ ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷമായിരുന്നു ഈ ആക്ടിവിറ്റി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇറ്റ് കുഡ് ഹാവ് ബീൻ മോർ ഹെൽപ്ഫുൾ എന്ന്. എന്ത് തോന്നുന്നു മാം? Yes. Okay, I'll look into it. Okay. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. നിങ്ങൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ഇടുന്ന ആള് ഞാനല്ല, വോയിസ് മാത്രമേ എൻ്റെ ഉള്ളൂ. ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇടുന്ന ആള് ഞാനല്ല. There is another group for that. Okay, so I'll communicate it with them for sure, and it was a very fair request. Okay, this will be taken care, sure. Okay, and ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയാണ്, such kind of suggestions, requests, criticisms are very much encouraged in this class. Okay, no, ഇത് നിങ്ങളുടെ this is my responsibility. കാരണം നിങ്ങളാണ് ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻസ്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണം ക്ലാസ് പോവാൻ. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ടും കൺവീനിയൻസും എന്താണ് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങളല്ലേ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നവര്. പഠിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ. So here what weighs more is your convenience. Okay, so thank you for that suggestion. Oh, we are almost running out of our time. Next one is English and film production. Did anyone do this activity? I think this is activity of day 266. Amina, okay, didn't get the activities. Okay, ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, and also to the newcomers എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു ഈവനിങ് 5 o'clock ആയിട്ടും ആക്ടിവിറ്റീസ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് മെസ്സേജ് യുവർ മെന്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, പെരുന്നാൾ ആവട്ടെ, ഓണാവട്ടെ, ക്രിസ്മസ് ആവട്ടെ, നമ്മൾ ഈ ഡെയിലി ടാസ്കുകൾക്ക് ലീവ് ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ എവറി ഡേ, സൺഡേസ് ലീവ് അല്ല, സെലിബ്രേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫെസ്റ്റിവൽ ഡേയ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ മുടക്കാറില്ല. 365 ഡേയ്സ് പ്രോഗ്രാം എന്നതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സോ ഈവനിങ് 5 o'clock ആയിട്ടും നിങ്ങൾ ആക്ടിവിറ്റി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് യുവർ മെന്റർ, ബിക്കോസ് ഓരോ മെന്ററിന്റെ താഴെയും ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ അമീന, ഐ എം സോറി. ഐ മീൻ അത് മെന്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. മെന്റേഴ്സിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, മെന്റേഴ്സിന്റെ ലീവ് ഡേയ്സ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർവേഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൻ കെയർ. ഓക്കെ, അതാണ് മെന്റേഴ്സ് ടു മെന്റർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പിന്നെ പെരുന്നാളായതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തർ തിരക്കിലും അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെറിയ ഇൻകൺവീനിയൻസ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അക്കാഡമിക് ഇംഗ്ലീഷ് മാസ്റ്ററി. That is activity of day 267. നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു. ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുക. ആൻഡ് ഇവിടെ റിസർച്ചിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലിസൺ കെയർഫുള്ളി. ഓക്കെ, ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇപ്പോ ഒരുപാട് റിസർച്ച് പേപ്പർ എന്താണെന്ന് അറിയേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു റീസെന്റ് റിസർച്ച് പേപ്പർ വെച്ച് ഞാൻ പറയാം. ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു റീസെന്റ് റിസർച്ച് പേപ്പർ ആണ് ക്ലയന്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻ ഓൺലൈൻ തെറാപ്പി ആൻഡ് ഓഫ്ലൈൻ തെറാപ്പി. അതായത് നമ്മൾ കൗൺസിലിംഗ് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നവരുണ്ട്, ഈ സൂം പോലെയുള്ള സൂം, സ്കൈപ്പ് പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തെറാപ്പി സെഷൻസ് എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. അതുപോലെ ഓഫ്ലൈൻ ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് തെറാപ്പി കൗൺസിലിംഗ് എടുക്കുന്നവരുണ്ട്. ഇവരിലുള്ള സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഞാൻ മെഷർ ചെയ്തു. സോ എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? സോ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് എന്താണ്? ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു, ഇസ് there any difference in client satisfaction between online therapy and offline therapy എന്നതായിരുന്നു എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്നായിരിക്കണം എപ്പോഴും ഒരു റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.
Okay, Kavita has sent. Okay. Okay, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ കവിത. സോ നിങ്ങൾ അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോ എന്റെ റിസർച്ച് അറൌണ്ട് 30 പേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനി 30 പേജുള്ള ഒരു റിസർച്ച് ആണെങ്കിലും 300 പേജുള്ള റിസർച്ച് ആണെങ്കിലും അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ പാരഗ്രാഫ്, ഇനി ഏറിപ്പോയാൽ 2 പാരഗ്രാഫ്, അതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു A4 ഷീറ്റിന്റെ കവിയരുത് അബ്സ്ട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അബ്സ്ട്രാക്ട് നമ്മളുടെ റിസർച്ചിന്റെ ഏറ്റവും ഷോർട്ട്. എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവണം അതിൽ? നമ്മുടെ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, നമ്മൾ എന്താണ് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ഓക്കെ, വൈ ആർ വി ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ എന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരുന്നു, വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു ആൻഡ് കുറവുകളെ നികത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ തെറാപ്പിയിലോ ഓഫ്ലൈൻ തെറാപ്പിയിലോ ക്ലയന്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനിൽ കുറവുകൾ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ കുറവുകളെ നികത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശമായിരുന്നു എന്റെ റിസർച്ചിനുള്ളത്. സോ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുഡ് ബി ദർ. എന്തുകൊണ്ട്? ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ റിസർച്ച് ഷുഡ് ബി ദർ. ദ മെത്തേഡ്, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. അതിൽ ഏത് മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡാറ്റ കളക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഓഫ്ലൈൻ ആണോ ഓൺലൈൻ ആണോ ഇന്റർവ്യൂ ആണോ എങ്ങനെയാണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ക്രിസ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും അബ്സ്ട്രാക്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ടോൺ ഷുഡ് ബി ബാലൻസ്ഡ്, ഫോർമൽ ആൻഡ് ഇൻഫർമേറ്റീവ്. സ്ട്രക്ചർ ഇസ് ദ കീ. ഓക്കെ, അതൊരു കംപ്ലീറ്റ് റിസർച്ച് പേപ്പറിനാവട്ടെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിനാവട്ടെ, ആദ്യം നിങ്ങൾ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിൽ എഴുതുക എന്താണ്, നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദ എയിം ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് is to compare അല്ലെങ്കിൽ is to find out, is to explore. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് എയിം ആണ് എഴുതുക. ഓക്കെ, അബ്സ്ട്രാക്ട് എഴുതാനായാലും റിസർച്ച് പേപ്പറിനായാലും കൃത്യമായ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുക എന്നത് നിർബന്ധമാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് യൂസ് എവിഡൻസ്. നമ്മൾ റിസർച്ച് പേപ്പറിൽ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയും, ROL അഥവാ റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയും. നമ്മളുടെ റിസർച്ചിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിഡൻസുകൾ, അതായത് മുൻകാലത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മറ്റ് റിസർച്ചുകൾ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ബുക്കിൽ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസർച്ചുകളും നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ റിസർച്ചിന്റെ എവിഡൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഫോളോ അക്കാഡമിക് കൺവെൻഷൻസ്. ഒരു റിസർച്ച് പേപ്പർ എഴുതുന്നതിന് കൃത്യമായ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോ ഏതെങ്കിലും എന്താണ് സോഷ്യൽ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, സോഷ്യൽ വർക്ക്, സോഷ്യോളജി, ഇംഗ്ലീഷ്, സൈക്കോളജി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ APA ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയും. ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് ആർ റിസർച്ച് ഷുഡ് ബി തീസിസ് ഡ്രിവൺ. തീസിസ് ഡ്രിവൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ, ക്ലയന്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആരിലാണ് കൂടുതൽ, നമ്മളുടെ കംപ്ലീറ്റ് റിസർച്ച് ആ ഒരു തീസിസ് ഡ്രിവൺ ആയിരിക്കണം. സോ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്ന, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ ഫർദർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മുടെ റിസർച്ചിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കോംപ്ലക്സിറ്റി ആൻഡ് ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് ഏതൊരു റിസർച്ചിന്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ഹയർ ഓർഡർ. വളരെ സിമ്പിൾ. റീസെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഓൾറെഡി ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ എടുത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് റീസെർച്ച്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി കോംപ്ലക്സ് ആൻഡ് ഹയർ ഓർഡർ തിങ്കിങ് വിൽ ബി ഇൻവോൾവ്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ റിട്ടൺ ഫോമാറ്റിലാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ കോംപ്ലക്സിറ്റിനെ കുറച്ച് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വേണം നമ്മൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഔട്ട്ലൈൻ ആണ് ഞാൻ തന്നത്. നമ്മളൊരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ കുറച്ചൊക്കെ സബ്ജക്ട് സ്പെസിഫിക് ആണ്. സൈക്കോളജിയിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല മാത്സിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുക, മാത്സിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെയല്ല ഒരു MBA പഠിക്കുന്ന ആള് റിസർച്ച് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻ ഡെപ്ത് പോവാത്തത്. ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ കംപ്രൈസ്. ഓക്കെ, കവിത ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ഹ്യൂമൻ നേച്ചർ കംപ്രൈസസ് ദ mental dispositions and characteristics. കവിത എനിക്ക് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇറ്റ് കംപ്രൈസസ് ദ ഫണ്ട്സ് ആണോ, മെന്റൽ ഡിസ്പൊസിഷൻസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ways of thinking, feeling and activity have naturally humans are okay. ഇതിലെ റിസർച്ച് ഇതൊരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. It is argued that in a disciplinary purpose, okay, this is not how you write. I'm happy that you've attempted, I'm happy that you've tried. പക്ഷേ ഇതൊരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ.
ഓക്കെ, വിൽ വർക്ക് മോർ ഓൺ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന അബ്സ്ട്രാക്റ്റുകൾ നമ്മൾക്ക് റെഡി ആവാം. ഈ ഒരു ഇതിൽ ഞാനിപ്പോ അധികം ഒന്നും പറയുന്നില്ല, കാരണം അധികം ആൾക്കാർ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രെയിമിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണ്ടാവില്ല. സോ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ. Next is multicultural communication practices. Activity of day 268. ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? Did anyone do? Okay. I hope ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. I hope എല്ലാരും ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത്. But I think ഇവിടെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല. Okay. നമ്മൾ ഒരു ക്രോസ് കൾച്ചറൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത്, ഓക്കെ, അതായത് ഇപ്പോ നമ്മൾ മലയാളികളാണ്, നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യക്കാരാവട്ടെ, മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തുള്ളവരാവട്ടെ. Shruti, I think Shruti have done. No, Shruti has written an abstract here. I want everyone to have a look at it. Title is The After Effects of COVID-19 on Lives in Kerala. The COVID-19 pandemic affected all over the world. In this study, we understood how the COVID-19 impacted our lives. Abstract, in this study, we understood in the study, we explored. Okay? നമ്മൾ എപ്പോഴും അബ്സ്ട്രാക്റ്റില് നമ്മൾ എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് എന്നല്ല, വി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോർഡ്. How the COVID-19 impacted our lives. The COVID-19 impacted in many areas such as health, the economy, education, and social behaviors in Kerala. Our finding shows an increasing mental health issues and chronic conditions. Our finding shows an increasing mental health issues alla, an increase in എന്നാണ് ട്ടോ, an increase in mental health ന്റെ TAL ആണ്, TEL അല്ല. Mental health issues and chronic conditions. We are shifted to online education. We are is present tense. COVID-19 കഴിഞ്ഞു പോയി. So we shifted to online education system. Our tourism is one of the main impacted area. After the pandemic situation, we could observe an improved version of Kerala life. In this study, we showing the unity of people in Kerala to overcome any difficult situation. I am happy for this attempt. ഇതിനൊരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റിന്റെ ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു റിസർച്ച് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആവുക എപ്പോഴാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്പെസിഫിക് ആവുന്ന സമയത്ത്. ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷൻ, ഹെൽത്ത്, ടൂറിസം. ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല റിസർച്ച് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കവർ ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, നല്ല റിസർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മാക്സിമം സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കണം. ഏതർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് COVID-19 സോഷ്യൽ ബിഹേവിയറിനെ എഫക്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇനി വരും ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നിങ്ങൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനും ഇനി റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുന്നവര് നല്ല രീതിയിൽ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറയണതാണ് കേട്ടോ. അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ റിട്ടൺ പീസസിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഞാൻ ക്രിട്ടിസൈസ് ചെയ്യല്ല കേട്ടോ. ഐ ആം ഗിവിംഗ് സജഷൻസ് ടു ഇംപ്രൂവ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിൽ വേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഡാറ്റ എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തു, നമ്മളിത് ഫൈൻഡ് ചെയ്തു, പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഹൗ ഡിഡ് വി കളക്ട് ദ ഡാറ്റ? എത്ര സാമ്പിൾസ് യൂസ് ചെയ്തു, എത്ര ആൾക്കാരെ വെച്ച്, ഏത് രീതിയിലാണ്, ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നോ? പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് റിസർച്ച് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നടക്കുക, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി. ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി വായോട്ടോ. ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി, ഡിഫറെന്റ് എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടി വരും, അബ്സ്ട്രാക്ട് എഴുതുന്നത് കൃത്യമായി പറയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. സോ ബൈ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് റിസർച്ചിൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി എന്താണ്, ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡി എന്താണ്, ഇത് രണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കി വരണം കേട്ടോ. ആൻഡ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അബ്സ്ട്രാക്റ്റിന്റെ താഴെ കീവേഡ്സ് കൊടുക്കും. സോ ഇവിടെ ശ്രുതിയുടെ അബ്സ്ട്രാക്റ്റിന്റെ താഴെ കീവേഡ്സ് എന്ന് പറയാൻ എന്തൊക്കെയാണ്? COVID-19 അഞ്ച് വേർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ മാക്സിമം കീവേഡ്സ് കൊടുക്കുള്ളൂ. COVID-19, പാൻഡമിക്, മെന്റൽ ഹെൽത്ത്, സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ എന്നിങ്ങനെ മെയിൻ ആയിട്ട് എംഫസൈസ് കൊടുക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കീവേഡ്സ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ശ്രുതി, ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ഫോർ യുവർ ആക്ടിവിറ്റി. ഓക്കെ, it is a very good try. Next is Kavita. കവിത ഇനി തൊട്ട് എഴുതുമ്പോ ഇത് എന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കാം, എനിക്ക് വായിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ
ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ഒന്ന് ബെറ്റർ ആക്കി എഴുതാം കേട്ടോ, ബിക്കോസ് ഇത് വായിക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ തിരക്കിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ആയി പോകുന്നതാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ബട്ട് സ്റ്റിൽ culture can be defined as all the ways of life, including caste, beliefs, and institutions of a population that are passed down from generation to generation. This is the activity, Kavita. Can you please tell me which activity is this? Okay, Swapna. Day 62 ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So I'm downloading it. I'll be reviewing it. Okay. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി 15 minutes അറൌണ്ട് കഴിഞ്ഞു. സോ ഐ എം നോട്ട് ഡിസ്കസിങ് ഇറ്റ് ഹിയർ. ഓക്കെ കവിത, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇട് കേട്ടോ, ബിക്കോസ് ഇത് ഇടയിൽ ഇടുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മളിപ്പോ day 268 അല്ലേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഓക്കെ, ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണേ. ഓക്കെ, നമ്മൾ നമ്മളുടെ കൾച്ചറിൽ നിന്നും മറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൾച്ചറിൽ ഉള്ള ഒരാളുമായി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. മെയിൻറ്റെയിൻ എറ്റിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മര്യാദ കാണിക്കുക. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില കൾച്ചറിൽ ഹാൻഡ് ഷേക്ക്, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ ഹാൻഡ് ഷേക്കിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് നമസ്കാരം പറയുക, രണ്ട് കൈകൾ. അപ്പം നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരാള് ഏത് കൾച്ചറിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അവരുടെ ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കൾച്ചർ എന്താണ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആണോ, ഹലോ ആണോ, അവരുടെ ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കൾച്ചർ എന്താണ്. ഇപ്പോ നമ്മളുടെ കേരള കൾച്ചറിൽ നമ്മളുടെ കൾച്ചറൽ എത്നിക് വെയർ ആയ മുണ്ട് അഴിച്ചിടുക എന്നതൊരു റെസ്പെക്ട് കാണിക്കുന്ന രീതിയാണ്. പക്ഷെ എന്താണ്, അത് മറ്റൊരു നാട്ടിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവർക്കത് ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ആയി ഫീൽ ചെയ്തേക്കാം. സോ എറ്റിക്കറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ആ നാട്ടിലെ മര്യാദകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ആളുടെ കൾച്ചറിലെ മര്യാദകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, അതനുസരിച്ച് പെരുമാറുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് അവോയ്ഡ് സ്ലാങ് എന്താണ്, നമ്മളുടെ റീജിയൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് സ്പീക്ക് സ്ലോലി ആൻഡ് കീപ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ. മറ്റൊരു കൾച്ചറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ സ്ലാങ് എത്ര ഒഴിവാക്കിയാലും എന്താണ്, ലാംഗ്വേജും കൾച്ചറും വളരെ ഇന്റർഡിപെൻഡന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ സ്പീച്ചിൽ നമ്മളുടെ റീജിയൻ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരും. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിൽ ഒരു മോഡറേറ്റ് പേസിൽ, വളരെ സ്ലോ അല്ല വളരെ സ്പീഡ് അല്ല, മോഡറേറ്റ് പേസിൽ സംസാരിക്കുക. കോംപ്ലെക്സ് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ കീപ് ഇറ്റ് സിമ്പിൾ. പ്രാക്ടീസ് ആക്റ്റീവ് ലിസണിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടേക്ക് ടേൺസ് ടു ടോക്ക്. ഇടയിൽ കയറി സംസാരിക്കരുത്, ഒരാൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം സംസാരിക്കുക. ആൻഡ് Eskimos meet each other by rubbing noses. Yes. Okay. ഇന്നിപ്പോ ലോകത്ത് അധികം എസ്കിമോസ് ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. എസ്കിമോസ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയോ? നമ്മൾ മുമ്പ് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇഗ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഐസ് വെച്ചിട്ടുള്ള വീടുകൾ, ഇഗ്ലൂവിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ എസ്കിമോസ് എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ദെൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഇസ് ബി കെയർഫുൾ വിത്ത് ഹ്യൂമർ. ബിക്കോസ് ഒരു നാട്ടിൽ തമാശ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മറ്റൊരു നാട്ടിൽ തമാശയാവില്ല. നാട് പോട്ടെ, എനിക്ക് തമാശയായി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തമാശയായി ഫീൽ ചെയ്തോളണം എന്നില്ല. സോ നമ്മൾ അറിയാത്ത ഒരാളുമായി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ഒരാളുമായി സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹ്യൂമർ യൂസേജ് കുറക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഐ വാണ്ട് ഓൾ ഓഫ് യു ടു വീക്ക്ലി അപ്ഡേറ്റ് യുവർ ലേണിംഗ് ജേർണൽ. എല്ലാ വീക്കും നിങ്ങൾ ലേണിംഗ് ജേർണലിൽ ഒരു പേജെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം about your achieved goals and goals to be achieved. Okay, already achieve ചെയ്ത ഗോൾസും ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള ഗോൾസിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ എല്ലാ വീക്കും നിങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് ജേർണലിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. Okay, with that we are winding up for today. Okay, Kavita, day 270 activity will be discussing next week. Okay, so you can post it next week. Okay, Amina and Swapna, both of them has posted their reflective essay. Swapna post ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് വീക്കിന്റെയാണ്, അമീന ഈ വീക്കിന്റെയാണ്. ഓക്കെ, ബേസിക് growth and milestones achieved എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബേസിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൊഫിഷ്യൻസി, reading and writing skills, listening. Then she've also written her challenges. Okay, എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു മോഡൽ ഫോളോ ചെയ്യാം. വെരി ഗുഡ്. അതായത് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ മൂന്നാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം.
മൈൽ സ്റ്റോൺസ് അച്ചീവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾസ് അച്ചീവ്, നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇതുവരെ നേടി. സെക്കൻഡ് വൺ ചാലഞ്ചസ്, നിങ്ങൾ നേരിട്ട ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ആൻഡ് ഹൗ വിൽ യു സോൾവ് ഇറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടാക്കുക. ആൻഡ് ഫൈനലി ഫ്യൂച്ചർ ഗോൾസ്, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ്. So now Amina has given advanced fluency, professional development and continued education. Very good. Okay, so with that we are winding up. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ചോദിച്ചോളൂ. If not, we'll wind up. Next week we'll be looking into documentary review and analysis, cross-cultural negotiation, comedy nice highlights, global issue debate, exploration of non-fiction literature, persuasive speeches workshop, cultural exchange discussion. All the best, ma'am, for your next exam. Iprasha easy ആയിരിക്കും കേട്ടോ. 3 hurdles കഴിഞ്ഞു വരുന്നത് easy ആവും. Thank you so much. ഒന്നിൽ പഴിച്ചാൽ മൂന്നല്ലേ പറയാറ്. So I expected my third exam to be easy. എക്സാം ഈസി ആവാനല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നത്. ഞാൻ പഠിക്കാൻ ഞാൻ മാക്സിമം കവർ ചെയ്തു പോകാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ബട്ട് എന്തോ അറിയില്ല. It's fine. I'll try hard for my next one. Anyway, thank you for that. So thank you all. ഒന്നിൽ പഴിച്ചാൽ നാലില്ല, അതൊക്കെ അത്ര തന്നെയുള്ളൂ. Thank you all so much. And also all the best to all your activities. Okay? നിങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ ഇഗ്നോന്റെ എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട്, അസൈൻമെന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്, അതൊന്നും ഞാൻ കൃത്യമായി അറിയുന്നില്ല. സോ എല്ലാവരും അതും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ. സീ യു ഓൾ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്.